are going to learn about some basic properties of magnets in Unit 3, Magnetism and Magnetic Effects of Electric Current. This is a new chapter. So the first property of magnet is magnetic dipole moment. Before going to that, we should know about what is magnetic dipole. So first lesson la namu electrostatics la electric dipole na enna, electric dipole moments na enna paathom. Just recall this. What is electric dipole? Two equal and opposite charges separated by a very small distance is called electric dipole. Right? Electric dipole moment வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? from negative charge to positive charge. அதான் electric dipole moment ன்னு பார்க்கிறோம். So இங்க வந்து magnetic dipole னா first என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. We should know about what is magnetic dipole. All magnets have a north pole and south pole, which classifies them as dipoles. So வந்து எல்லா மேக்னெட்டுக்குமே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினா north pole and south pole இருக்கும். இல்லையா? north pole and south pole. So இதெல்லாம் நம்ம வந்து magnetic dipoles ன்னு சொல்றோம். So it is impossible to create a magnet with only one pole. சரியா? But we know similar poles repel each other and opposite poles attract each other. So what is magnetic dipole moment பார்க்கலாம். It is denoted by the letter Pm. It is a vector quantity. So Pm vector. So the ball magnet நம்ம consider பண்ணலாம். So electric dipole momentல எப்படி charge வந்து from negative charge to positive charge நம்ம எடுத்தோம். electric dipole நாலே எப்படி இருக்கும்? from negative to positive. அப்ப இங்க magnetic dipole momentல உங்களுக்கு எங்க இருக்கும் அப்படினா south to north தான் இருக்கும். first வந்து south pole இருக்கும். இது வந்து south, இங்க ஒரு dot இருக்கும் ball magnetல. இது south pole and இது வந்து என்ன அப்படினா north pole. So the geometric center of the ball magnet வந்து என்ன அப்படினா O ன்னு denote பண்றாங்க. So இந்த pole strength வந்து என்ன இருக்கும்? the magnetic pole strength வந்து என்ன denote பண்றோம் அப்படினா Qm. So இது வந்து pole strength. இதோட யூனிட் வந்து ampere meter. pole strength ஓட யூனிட் வந்து ampere meter. So இந்த ரெண்டு pole strengthமே ஒரு distanceல வந்து என்ன இருக்கு அப்படினா செப்பரேட் ஆயிருக்கு. very small distance. So அத நான் என்ன டினோட் பண்றோம் அப்படினா 2l. So the distance வந்து எங்க இருக்கும் அப்படினா இந்த pole இங்க ஒரு டாட் வெச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த pole to pole தான் இருக்கும். இந்த full magnet ஓட length எடுக்க மாட்டோம். அந்த pole ல இருந்து இன்னொரு pole இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள distance தான் என்ன அப்படினா 2l. இப்ப the magnetic length ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்? magnetic length வந்து 2l. Therefore the length of the north pole from the center point O is L, and also the length of south pole is also L. So L வந்து டோட்டலா 2L. So இது வந்து south pole and this is north pole. இங்க வந்து D vector ன்னு வந்து இருக்கு. எதுல இருந்து drawn பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா from south pole to north pole வந்து இத drawn பண்ணிருப்போம். எப்படி electric dipole momentல negative to positive அதே மாதிரி magnetic dipole momentல வந்து direction பாருங்க south to north ல இருக்கும். சோ இது எப்படி நம்ம எழுதலாம்? magnetic dipole moment எப்படி நான் denote பண்ணலாம் அப்படினா Pm vector is equal to, so the pole strength வந்து என்ன? ஒரு magnet south pole ஆனாலும் சரி north pole ஆனாலும் அதோட magnetic அந்த pole strength வந்து என்னன்னா Qm into D vector. So D vector ஓட magnitude என்ன அப்படினா the length of the அந்த poles தான் வந்து இந்த D vector ஓட magnitude. That is அந்த length, magnetic length வந்து என்ன? 2l. So D vector பதிலா நம்ம என்ன எழுத போறோம் அப்படினா 2l. இது வந்து magnitude of magnetic dipole moment Pm is equal to Qm into 2l. So இத நான் rearrange பண்றேன் 2Qm L ன்னு எழுதலாம். magnetic dipole moment Pm is equal to, the m வந்து suffixல போடுங்க. Pm is equal to 2Qm into L.
So from this we say the definition of magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment is defined as the product of its pole strength. So pole strength வந்து என்னன்னா QM. South pole ஆனாலும் சரி north pole ஆனாலும் இருந்தாலும் அதோட pole strength வந்து என்னன்னா QM. The product of its pole strength and the magnetic length. So magnetic length வந்து என்னது 2L. So magnetic dipole moment எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படினா pole strength into the magnetic length தான் என்னது magnetic dipole moment னு சொல்றாங்க. So இதோட யூனிட் என்ன அப்படினா magnetic dipole moment ஓட யூனிட் வந்து ampere meter square. So SI unit of magnetic dipole moment வந்து ampere meter square and the direction of magnetic dipole moment வந்து from south to north. South pole ல இருந்து north pole வரைக்கும் இருக்கும். So இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, இது வந்து 2 மார்க் இல்ல 3 மார்க் क्वेश्चनல கேட்கலாம் தனித்தனியா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. Next ப்ராப்பர்ட்டி வந்து magnetic field. It is denoted by the letter B vector. So magnet நம்ம வந்து ball magnet கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். 10th practical பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, ball magnet எடுத்துப்போம். field lines வரைஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா. So north pole south pole அப்படினா எனக்கு அந்த magnetic field lines நம்ம எப்படி போட்டுருக்கோம் draw பண்ணிப்போம் அப்படினா from north to அந்த magnetic field lines வந்து northல emanate ஆகும் and southல தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா enter ஆகும் from north to south. So இப்படி வரைஞ்சிருப்பீங்க. So northல அந்த magnetic field lines எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படினா வெளியில போகும் and southல அப்படி enter ஆகும். இந்த மாதிரி magnetic field lines வந்து draw பண்ணிருப்போம் நம்ம. So the magnetic field lines ங்கிறது என்ன அப்படினா அந்த மேக்னெட்டை சுத்தி என்ன இருக்கு அப்படினா magnetic field இருக்கு. Each and every magnet create a field around itself. சரியா? So இத சுத்தி என்ன இருக்கு அப்படினா magnetic field இருக்குங்கறத டினோட் பண்றதுக்காக அந்த magnetic field lines நம்ம வரைஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். So இந்த field இருக்கு அப்படிங்கறது எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படினா இந்த bar magnet பக்கத்துல நான் என்ன பண்ணனும், இன்னொரு bar magnet கொண்டு வந்தா தான் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா இங்க வந்து எனக்கு magnetic field வந்து இதுல இருக்குங்கறத என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியும். எப்படி அப்படினா இன்னொரு bar magnet நான் கொண்டு வரேன், அது வந்து இது north pole south pole. அப்ப இங்க என்ன ஆகும் அப்படினா repulsion நடக்கும். இதுவே நான் இப்படி south pole north pole எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படினா திருப்பிட்டேன் அந்த magnet அப்படினா இங்க attraction நடக்கும். சோ எனக்கு இந்த magnet சுத்தி field create ஆகும். அந்த field இருக்குறத நான் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும், அந்த magnetic field இருக்குறத நான் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படினா இன்னொரு bar magnet இந்த magnet பக்கத்துல நான் கொண்டு வந்தா மட்டும் தான் இந்த field அந்த field இந்த magnetோட fieldக்குள்ள அந்த இன்னொரு magnet நான் கொண்டு வரும்போது தான் எனக்கு இங்க magnetic field இருக்குறத நம்மால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். சோ இத எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படினா magnetic field at a point is defined is the force experienced by a bar magnet of unit pole strength. So it is defined as a force experienced by a bar magnet of unit pole strength. So B vector ங்கிறது magnetic field, the force ங்கிறது அது vector quantity. So F vector divided by pole strength ங்கிறது என்ன அப்படினா QM தான் நம்ம pole strength னு சொல்லுவோம். இதாவது magnetic field and இதோட யூனிட் வந்து என்ன அப்படினா நியூட்டன். So pole strength க்கு நமக்கு தெரியும் என்னது, pole strength ஓட யூனிட் வந்து ஆம்பியர் மீட்டர். So இத எப்படி எழுதலாம், நியூட்டன் A inverse and மீட்டர் inverse னு எழுதலாம். So SI unit of magnetic field வந்து என்ன அப்படினா நியூட்டன் A inverse and மீட்டர் inverse. Okay, next topic. Coulomb's inverse square law. So நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லயே வந்து Coulomb's law வந்து படிச்சிருப்போம். இங்கேயும் Coulomb's law, Coulomb's inverse square law of magnetismல இப்ப நம்ம Coulomb's law எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னு பார்க்கலாம்.
ஸோ அங்கே வந்து நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு சார்ஜஸ் எடுப்போம் இல்லையா, பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ். அந்த ரெண்டு சார்ஜ் எந்த சார்ஜஸ் வேணா எடுத்துக்கலாம், அது போத் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்கலாம் இல்லை போத் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இல்லை ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கிடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷன், ஸோ அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸா இல்லை ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. அதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா நம்ம என்ன கொண்டு வந்திருப்போம், கூலும்ஸ் ஃபோர்ஸ் F vector 21 is equal to K Q1 Q2 by R square into R cap. இது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல. ஸோ அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் இடையில இருக்கக்கூடிய repulsive force or attractive force வந்து எதுக்கு directly proportional, the product of two charges, and எதுக்கு inversely proportional னா square of the distance between the two charges அப்படிங்கறது பார்த்துட்டோம். ஸோ இங்க ரெண்டு பார் மேக்னெட் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ கன்சிடர் two bar magnets, one is denoted as A and another one is B. When the north pole of magnet A and the north pole of magnet B are close together, then what will happen? Right, it repel each other. ஏன்னா இங்க வந்து சேம் போல்ஸ் இருக்கு, அப்ப இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பல் ஆகும். இதுவே நீங்க வந்து இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டையுமே அப்படியே திருப்பி வச்சாலும், இங்க சவுத் போல் இங்க சவுத் போல் வச்சாலும் என்ன ஆகும், இட் ரிப்பல் each other. Suppose when the north pole of magnet A and south pole of magnet B are close together or brought close together, what will happen? They attract each other. ஏன்னா இங்க வந்து north pole, இங்க வந்து அங்க என்ன unlike poles, அதாவது opposite poles இருக்கு. நமக்கு தெரியும் opposite poles வந்து attract each other. அப்ப இங்க என்ன force இருக்கும் அப்படின்னா attractive force இங்க இருக்கும். and இந்த இடத்துல இங்க என்ன force இருக்கு, repulsive force. இங்க வந்து attractive force இருக்கு. சரிங்களா. சோ இது எனக்கு attractive force இருக்கு, இங்க வந்து repulsive force இருக்கு. சோ இப்போ இதுல நம்ம எப்படி கூலும்ஸ்ல அப்ளை பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெண்டு போல்ஸ் இருக்குலையா மேக்னெட், சோ நமக்கு தெரியும் ஒரு மேக்னெட்லயும் அந்த போல்ஸ் இருக்குலையா, அந்த போலுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, அது போல் ஸ்ட்ரென்த் QM னு டினோட் பண்ணுவோம். and இந்த ரெண்டு போல்ஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்றேன் நான் அப்படின்னா ஸ்மால் r. ரெண்டு போல்ஸ், இது மேபி நார்த் போலா இருக்கலாம் இல்ல நார்த் போல் சவுத் போல். இந்த ரெண்டு போல்ஸ் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்மால் r. சோ இங்க கூலும்ஸ்ல அப்ளை பண்றோம் நம்ம. F vector forceங்கிறது வெக்டார் குவாண்டிட்டி. சோ F vector is directly proportional to, சோ போல் ஸ்ட்ரெங்த்ங்கிறது என்ன அப்படினா நம்ம QM னு டினோட் பண்ணுவோம். and magnet A and pole strength and magnet B. சோ ரெண்டு மேக்னெட், இப்ப ஏங்கற மேக்னெட்டோட நார்த் போல் and Bங்கற மேக்னெட்டோட நார்த் போல் வந்து க்ளோஸ், நம்ம ரெண்டுத்தையும் வந்து என்ன பண்றோம் ரொம்ப க்ளோஸரா கொண்டு வரும்போது அது வந்து ரிப்பல் ஈச் அதர் நமக்கு தெரியும். அப்ப இதுவே சப்போஸ் ஒரு ஏங்கற மேக்னெட்டோட நார்த் போல் இல்ல Bங்கற மேக்னெட்டோட சவுத் போல் வந்து நான் கொண்டு வரும்போது அட்ராக்ட் ஈச் அதர்னு தெரியும். சோ அப்ப அந்த ரெண்டு போல்ஸ் உடைய போல் ஸ்ட்ரெngth வேணும். சோ ஏங்கற மேக்னெட்டோட போல் ஸ்ட்ரெngth வந்து QM, அந்த மேக்னெட் ஏங்கறதுனால at Aங்கறதுனால QMA, இது வந்து at Bங்கறதுனால QMB, the product of their pole strengths. So in the force வந்து attractive force or repulsive force is directly proportional to the product of their poles and the square of the distance between them. So ரெண்டுத்துக்கு இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் நம்ம r னு எடுத்துப்போம். ஏன் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படினா, சோ நமக்கு தெரியும் மேக்னெட்டை நான் வந்து ரெண்டு மேக்னெட்டை பக்கத்துல கொண்டு வரும்போது எனக்கு வந்து அந்த அட்ராக்ஷனோ இல்ல ரிபல்ஷன் வந்து அப்ப எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். சப்போஸ் நான் மேக்னெட், இது வந்து ஒரு மேக்னெட், இது இன்னொரு பார் மேக்னெட், நான் வந்து இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல வைக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சப்போஸ் இங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு, கம்மியா இருக்கு, லெஸ்ஸர்னு வச்சுப்போம். சோ அப்ப டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும்போது இங்க அட்ராக்ஷனோ இல்ல ரிபல்ஷனோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்கும், தட் இஸ் ஜாஸ்தியா நடக்கும். சோ ரெண்டு மேக்னெட்டை நான் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல வைக்கிறேன். சப்போஸ் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அங்க ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லனா அந்த ரிபல்ஷன் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். சோ அதனால தான் ஃபோர்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இப்ப டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்தா தான் அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸோ இல்ல ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸோ அதிகமா இருக்கும். சோ F vector is directly proportional to QMA into QMB by R square into R cap. It is a unit vector. If we remove the proportionality,
we add some constant, that is K QMA into QMB by R square into R cap. So K oda value enna kuduthanga mu naught by 4 pi. Mu naught by 4 pi. Mu naught another permeability. So it is a measure of magnetization of material in magnetic field. So magnetic field or material வெச்சும்போது அது எவ்வளவு மேக்னடைஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத சொல்ற அந்த மெஷர்மென்ட் தான் permeability. சரியா mu naught by 4 pi க்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. it is 10 to the power minus 7 Henry per meter. So இதோட நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படினா இதோட magnitude value எழுதுனா F is equal to K ஓட வேல்யூ வந்து என்னது mu naught by 4 pi QMA into QMB divided by R square. இதான் என்ன Coulomb's inverse square law of magnetism. Okay, next topic. So magnetic field at a point along the axial line of magnetic dipole. So நம்ம first lesson ல இதே மாதிரி நம்ம பார்த்திருப்போம். Electric field at a point along the axial line calculate பண்ணிருப்போம். So அதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன calculate பண்ண போறோம் அப்படினா magnetic field at a point. So along the axial line. So இப்போ வந்து magnetic field the point along the axial line. So axial line la na magnetic field calculate panna poren. So consider a ball magnet. This is north pole of the magnet and this is the south pole, and the geometric center of the ball magnet is denoted by the letter O. So the distance between the two poles is 2L. Therefore, the length of the north pole from the center is L, and the length of the south pole is also L. The pole strength of each pole is denoted by the letter Qm. Qm is what? It is pole strength. So in the south pole இல்ல north pole ஓட pole strength நம்ம எப்படி denote பண்ணுவோம் அப்படினா Qm. So இந்த ball magnet ஓட axial line ல so at point C ல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா magnetic field calculate பண்ண போறோம். இந்த point C ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஒரு unit north pole நான் place பண்றேன். So நம்மளால வந்து ஒரே ஒரு pole மட்டும் தனியா பண்ண முடியாது. இது ஒரு assume பண்றோம். இது இந்த point C ல ஒரு unit north pole இருக்குறத நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா assume பண்றோம். That is unit north pole வந்து என்னது 1 ampere meter. So ஒரு unit north pole நான் இங்க வந்து C ங்கற பாயிண்ட்ல place பண்ணும்போது then what will be the magnetic field at point C ன்னு calculate பண்ண போறோம். சரியா? So magnetic field இந்த north pole ஆலயும் இங்க எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா இங்க north pole நம்ம எடுத்துக்கிறோம், unit north pole எடுத்துக்கிறோம். So இந்த north pole என்ன ஆகும் அப்படினா repulsive force இருக்கும். And south pole நால இந்த unit north pole ல என்ன force னா attractive force இருக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து magnetic field at point C due to north pole. So இந்த point C ல magnetic field north pole நால என்ன இருக்கும் அப்படினா so இங்க நம்ம north pole எடுத்துக்கிறோம். அப்ப இங்க repulsive force இருக்கும். And south pole நால நாங்க இந்த point C ல நான் magnetic field calculate பண்ணா அது வந்து attractive force இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து C ங்கற பாயிண்ட்ல இந்த north pole நால என்ன magnetic field இருக்குன்னு calculate பண்ண போறேன். and formula வந்து என்னது B vector is equal to இது north pole ங்கறதால B vector n எடுத்துக்கிறோம். K Q by R square. ஜெனரலா நம்ம வந்து field electric field க்கு formula E is equal to K Q by R square தான் வந்து electric field க்கு formula. அதே மாதிரி magnetic field க்கு அதே மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க போறோம். K Q by Q ங்கிறது இந்த pole strength, that is Qm by
r squared. So இந்த center point வந்து cங்கிற பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது r. So இப்போ நம்ம வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படினா நார்த் போல்னால இந்த பாயிண்ட் C ல என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அப்ப நார்த் போல். So நார்த் போலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னன்னு தெரியும் அப்படினா L தெரியும். and சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து எனக்கு Cங்கிற பாயிண்ட் வந்து R ன்னு தெரியும். அப்ப இந்த நார்த் போல்ல இருந்து இந்த Cங்கிற பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன? O ல இருந்து C வரைக்கும் R ன்னு தெரியும். O ல இருந்து N வரைக்கும் L ன்னு தெரியும். and N ல இருந்து C வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது? இந்த R ல இருந்து L சப்ட்ராக்ட் பண்ணா அதுதான். that is R minus L. So இங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது? R minus L the whole square into I cap. So இங்க repulsive forceங்கிறது இந்த டைரக்ஷன்ல தான் repulsion ஆகுது. இது வந்து என்னன்னா positive x axis. இல்லையா? positive x axis ஓட யூனிட் வெக்டார் வந்து plus I cap. So அதனால இங்க plus I cap போட்டுருக்கேன். and k ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் mu0 by 4 pi. Next magnetic field at point C due to south pole. So south pole நால magnetic field value என்ன? B vector S is equal to mu0 by 4 pi qm divided by இங்க distance பாருங்க சென்டர்ல இருந்து Cங்கிற பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து r and south poleங்கறனால நான் எக்ஸ்ட்ரா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன? சென்டர்ல இருந்து south pole வந்து L. அப்ப இது r ஐயும் L ஐயும் ஆட் பண்ணனும். that is r plus L. r plus L the whole square. Unit vector I cap. இது வந்து இங்க attractive force. So south pole னா இங்க north pole இருக்கு இல்லையா? So south north attract பண்ணும். So attraction force வந்து எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படினா இந்த negative y x axis ல இருக்கு. இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. So இது வந்து negative x axis. அப்ப இதோட யூனிட் வெக்டார் என்னன்னா minus I cap. இப்போ இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா minus I cap ன்னு போடுறோம். இப்போ net magnetic field கால்குலேட் பண்ணனும். இது வந்து நார்த் போலோட magnetic field, இது சவுத் போலோட magnetic field. So net electric field நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும். Net electric field B vector is equal to B vector north plus electric field at south. So B vector north வந்து வேல்யூ வந்து என்ன? mu0 by 4 pi qm divided by r minus L the whole square into I cap. So இங்க மைனஸ் இருக்கு அதனால நமக்கு பிளஸ் into minus minus. So இந்த B vector S ஓட வேல்யூ வந்து என்னது? mu0 by 4 pi qm divided by r plus L the whole square into I cap. So இதுல காமனான டர்ம்ஸ் எல்லாம் வெளியில எடுத்துருங்க. mu0 4 pi எல்லாம் காமன் டர்ம். mu0 4 pi and qm ங்கிறது காமனா இருக்கு. இல்லையா? I cap காமனா இருக்கு. So I cap வெளியில எடுத்துருங்க. Remaining term வந்து என்னது? 1 divided by r minus L the whole square minus 1 divided by r plus L the whole square. So இப்போ LCM எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? mu0 by 4 pi into qm. So LCM எடுங்க. இங்க r plus L the whole square minus r minus L the whole square divided by r square minus L square the whole square. So LCM எடுத்துக்கோ into I cap. இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? a plus b the whole square. இது வந்து a minus b the whole square. So a plus b the whole square னா அந்த ஃபார்ம்ல இத வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். r square plus L square plus 2rl ன்னு இருக்கும். இது வந்து r square plus L square minus 2rl ன்னு வரும். So அந்த ஃபார்மட்ல நம்ம இத எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண போறோம். mu0 divided by 4 pi qm. So இது a plus b the whole square. அந்த ஃபார்மட்ல எழுதுங்க. r square plus L square plus 2rl minus a minus b the whole square. But this r square plus L square minus 2rl. So இங்க வந்து r square minus L square the whole square into I cap.
ஸோ இந்த அடுத்த ஸ்டெப்ல மைனஸ் ஆல் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லா உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். இப்போ mu naught by 4 pi into qm, so r square plus l square plus 2rl, இங்க plus into minus minus r square plus into minus minus l square minus into minus plus 2rl divided by r square minus l square the whole square into I cap. So இங்க என்ன term plus r square minus r square get cancel, l square minus l square get cancel. So இங்க வந்து plus 2rl, இங்க plus 2rl. So total 4rl ன்னு கிடைக்கும். mu naught by 4 pi into qm, இங்க வந்து என்னது 4rl divided by r square minus l square the whole square. So இந்த r square ஓட distance பார்த்தோம்னா external distance வந்து internal distance விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த l squareங்கிற டேர்மையே நெக்லெக்ட் பண்ண போறோம். சோ இப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா r square the whole square மட்டும் கிடைக்கும் into I cap. So mu naught divided by 4 pi qm. So இங்க நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன் அப்படினா 4 நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் 2 into 2 ன்னு எழுதலாம் r into l divided by r to the power 4 into I cap. So இந்த r or r cancel ஆயிரும் and நமக்கு தெரியும் 2l qm க்கு பதிலா நமக்கு என்ன தெரியும்னா magnetic dipole moment pm is equal to இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா 2qm into l. So 2l into qm க்கு பதிலா நமக்கு என்ன தெரியும் magnetic dipole moment, that is pm னு தெரியும். So instead of qm into tl you have to write pm. So mu naught by 4 pi, so qm 2l க்கு பதிலா pm, here 2, so 2 pm divided by r, your r போயிடுச்சுல அப்ப r cube into I cap. So pm into I cap is equal to what? So the magnitude இது வந்து unit vector, அப்ப இது pm vector, that is magnetic dipole moment vector. அப்ப pm க்கு I cap க்கு பதிலா நான் என்ன எழுத போறேன் pm vector. So magnetic field, total magnetic field B vector is equal to mu naught by 4 pi to pm vector divided by r cube. This is the total magnetic field along the axial line. That's all for today class students. We will continue in our next class. Thank you.